One life, fully surrendered to God, can influence generations. In a world driven by ambition, noise, and self-promotion, there are still lives that speak louder in quiet obedience than in public applause. Lives that are not built on fame, but on faith. Lives that do not seek recognition, but divine direction. This is the story of such a life that began not on global platforms, but in simplicity, not with a crowd, but with a calling. What began as a quiet journey of obedience has now become a global mission. From the early days, there was a deep hunger for truth, a relentless pursuit of God's word, not just to know it, but to live it, not just to teach it, but to embody it. That hunger would later shape a ministry. For decades, Pastor Dr. W.F. Kumuyi has carried one message across nations. Not a message that changes with time, trends, or pressure, but a message rooted in eternal truth. A message of salvation, calling sinners out of darkness into light. A message of holiness, calling believers into a life set apart, consecrated, and pleasing unto God. Riches without righteousness, they don't last. Power without purity, it doesn't last. And you do not have any partnership with the Lord, and you do not have any place in the kingdom of God if all you have is all the gold and the silver, the currency and the money and all that. That thing doesn't last. How many years are you going to enjoy that? The goal of the Lord in bringing us to himself is so that our lives will be totally different from what we were. A message of hope, reminding the broken, the weary, and the forgotten that God has not abandoned them. Through teaching, discipleship, and global crusades, this message has reached continents. From crowded cities to remote villages, from open fields to packed auditoriums. And wherever the message has gone, lives have changed. Millions have heard the gospel, not as mere words, but as power. Millions have encountered transformation, not emotional moments, but lasting change. Chains have been broken, addictions have been destroyed, families have been restored, destinies have been redirected. And yet, through it all, one thing has remained constant. His life has remained consistent. Not swayed by popularity, not weakened by opposition, not distracted by success. His message has remained clear: to preach the truth, even when it is not convenient; to teach the word, even when it is not popular; to lead people to Jesus Christ, not to himself, not to a system, but to the Savior. This is a life that reminds us that ministry is not performance, it is purpose. That calling is not about visibility, it is about responsibility. That greatness in the kingdom of God is not measured by numbers, but by obedience. His legacy is not found in buildings or titles. His legacy is measured in transformed lives. Lives rescued from despair. Men and women who once had no direction, now walking in purpose. Lives restored from brokenness. Hearts once shattered, now made whole by the power of Christ. Lives redirected toward eternity. People who once lived for self, now living for God. A testimony that God can take a yielded life and make it a vessel of global impact. It is proof that when a man says yes to God, completely, sincerely, and consistently, God writes a story that generations will read. This is not just the story of a man, it is the story of what God can do with anyone who is fully surrendered. This is the story of obedience. Daily obedience, costly obedience, lifelong obedience. This is the story of transformation, not just personal transformation,
but generational impact. This is the story of a life surrendered to God. And perhaps it is also an invitation. An invitation to lay down your own plans, to surrender your own will, to follow God completely. Because one life, just one life, fully surrendered to God, can still influence generations. Please rise and welcome our minister, Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Father, we thank you. తండ్రి మీకు వందనములు. Lord Jesus, we exalt you. ప్రభు అయిన యేసయ్య మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ ఉన్నాం. Holy Spirit, we welcome you. పరిశుద్ధాత్ముడా మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తున్నాం. Anoint your servants, our leaders and pastors for the great work ahead of us. ప్రభువా మా ముందున్న గొప్ప పని కోసమై మీ నాయకులను, సేవకులను, సువార్థికులైన వారిని మీరు Give us ప్రోత్సహించండి. understanding and revelation. ప్రభువా వాక్య ప్రత్యక్షత అవగాహనను మాకు Touch అనుగ్రహించండి. every life. ప్రతి జీవితాన్ని తాకునట్లుగా. Thank you, Lord. వందనములు ప్రభువా. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. Amen. Please sit down. దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. It's an honor for any one of us to be called a leader, a minister, a pastor, preacher in God's church. దేవుని యొక్క సంఘంలో నాయకులుగా, బోధకులుగా, కాపరులుగా, గనులుగా, నడిపించేవారిగా పిలువబడ్డం మనకొక ధన్యత అయ్యున్నది. And the more we know in the Lord, and the more we have in the Lord, the more we still need to know. మనము మరి ఎక్కువగా ప్రభువులో ఉన్నది మొదలుకొని మరి ఎక్కువగా ప్రభువును ఎరుగవలసిన వారమై ఉన్నాము. We learn. మనం ఈ విధంగా And as we నేర్చుకుంటున్నాం. learn, more and more we grow in the things of the Lord. మనం ఎక్కువగా నేర్చుకున్న కొలది దేవుని యొక్క సంగతులు మనం నేర్చుకుంటూ తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. How do we learn? మనం ఎలా నేర్చుకుంటాము? We learn when the word is read and spoken to us. దేవుని యొక్క వాక్యం పఠించినప్పుడు, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనతో ముచ్చటించినప్పుడు మనం నేర్చుకుంటాము. We also learn when some people who have gone ahead of us, we look at them, we see what they did and how we can do the work. అలాగే మనకంటే ముందుగా వెళ్ళిన వారు ఏ విధంగా పనిచేసి ఉన్నారో, వారు ఏ విధంగా ముందు కొనసాగగలిగి ఉన్నారో వారి ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాము. Many times today our young people learn from their heroes. అనేక పర్యాయాలు యవనస్తులైన వారు వారి జీవితంలో ఎవరినైతే కథానాయకులుగా భావిస్తారో వారి దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. They see a man, they see a hero, they see an achiever, they say, I want to be like that. ఇదిగో ఈయన ఒక హీరోలా ఉన్నాడు, కథానాయకునిలా ఉన్నాడు, సాధించిన వానిలా ఉన్నాడు, ఈయన దగ్గర నేర్చుకుందామన్నట్టు భావన వారు కలిగి ఉంటారు. It is something for the ministry. కనుక అది పరిచర్యలో We అత్యావశ్యకం. see what God has done through other people and we say, if God can do that through him, he can do that with me too. దేవుడు అటువంటి వారిని మన జీవితంలో మాదిరిగా ఉంచినప్పుడు వారి ద్వారా దేవుడు ఏం జరిగించాడో నా ద్వారా చేయగలడు అనే ప్రేరణ మనం స్వీకరించగలుగుతాం. That's the reason I'm going to present some personalities to you. అందుచేత కొద్ది మంది వ్యక్తిత్వాలను మీ ముందు ఉంచాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. Great men of God. వారు గొప్ప దైవజనులుగా ఉన్నారు. Anointed men of God. అభిషేకించబడ్డ దైవజనులుగా The ఉన్నారు. people who have done the work before us will see their example, will see their model, and will follow after their example. వారు మనకంటే ముందుగా వెళ్ళి ఉన్నారు. వారు అనుసరించిన మాదిరిని, ఉదాహరణతో కూడిన వారి జీవితాన్ని మనము మాదిరిగా ఎంచి భావించినప్పుడు వారి వెంబడి విజయవంతముగా మనం వెళ్ళగలుగుతాం. Our message today is the portrait and the pattern of leadership. ఈ రోజున మన సందేశం ఏంటంటే నాయకత్వానికి సంబంధించిన అమరిక, అలాగనే నాయకత్వానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన చిత్రీకరణ. The portrait is like the picture, the personality, the pattern they followed. These were leaders in the past and will follow after the model. చిత్రీకరణ అనగానే వారికి సంబంధించిన దృశ్యాన్ని మనకు స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. పద్ధతి అని అనగానే వారు అనుసరించిన మార్గాన్ని మనకు మాదిరిగా చూపిస్తోంది. In Isaiah chapter 42. యెషయా గ్రంథంలో 42వ అధ్యాయం. Reading from verse 16. బాబు ఈ మానిటర్లు రెండు ఆగిపోయినాయి, ఖచ్చితంగా ఆన్ చేయను ఆయన. యెషయా గ్రంథంలో 42వ అధ్యాయము 16వ వచనాన్ని మనం పఠించనయ్యున్నాం. Isaiah 42 verse 16. యెషయా గ్రంథంలో 42వ అధ్యాయము 16వ వచనము. The Lord says, I'll bring the light, bring the blind by the way that he should go. And they knew not.
వారు ఎరుగని మార్గమున గుడ్డి వారిని తీసుకొని వచ్చేదను, వారు ఎరుగని త్రోవలలో వారిని నడిపింతును అని ఆయన అంటూ ఉన్నారు. And then he says, I will lead them. ఆ తరువాత నేను వారిని నడిపింతును అని ఆయన సెలవిచ్చారు. He gave us preachers and pastors to lead. ఆయన మనల్ని నడిపించడానికి అపోస్తలులను సేవకులను మనకు ముందుగా He ఉంచారు. gave us saved men, the people who are saved, to lead others to salvation. ఇతరులను రక్షణలోనికి నడిపించడానికి తగిన రీతిగా ఆయన వారిని మనకు ముందు మాదిరిగా నియమించాడు. He gave us people who are submissive to the Lord to lead us to submission in the Lord. ప్రభువుకు విధేయులైన వారిని మనకు మాదిరిగా ముందు ఉంచి వారి ద్వారా మనము విధేయత నేర్చుకొని కొనసాగడానికి వారిని మనకు He gave మాదిరిగా us ఉంచాడు. whose eyes were open from spiritual blindness, so that he lead everyone spiritually blind to the light of the gospel. ఎవరైతే దేవుని యొక్క సువర్తమానానికి కన్నులు కాందని అందులుగా ఉన్నారో అటువంటి వారి యొక్క కళ్ళు తెరవజేసి అనేక మంది కన్నులు తెరవ చేయడానికి వారిని మనకు ముందు మాదిరిగా ఉంచి ఉన్నాడు. He gave us the people that have been cleansed from their sin, and they have been totally saved and changed and transformed, so that they, after their salvation, after their cleansing, they will lead us into cleansing and salvation of the Lord. అలాగే ఎవరి జీవితాలైతే పాపములో గతములో ఉండి ఉన్నప్పటికీ కూడా శుద్ధీకరించబడి పవిత్రంగా జీవితాన్ని కొనసాగించుకొని ఉన్నారో వారిని మనకు ముందుగా మాదిరిగా ఉంచి వారి ద్వారా మనము కూడా నేర్చుకుని అలవర్చుకుని ప్రజల జీవితాలను శుద్ధీకరించి నడిపించడానికి వారికి మనల్ని మాదిరిగా ఇచ్చి ఉన్నాడు. And I use all these people, line them up to spell the word leadership. కనుక ఇట్టి ప్రజలందరి జీవితాల్ని మాదిరిగా తీసుకుని వారి పేరుకు ముందు ఉన్న తొలి అక్షరాన్ని క్రమంగా అమరిస్తే లీడర్షిప్ అనే పదము వస్తోంది. L is for Luke. అందులో మొదటిది ఎల్ అనే అక్షరం లూకాకి సాదృశ్యం. ఈ అనే అక్షరం యెహెజ్కేలుకి సాదృశ్యం. A is for Apollos. ఆ తర్వాత ఏ అనే అక్షరం అపోల్లోకి సాదృశ్యం. D is for Daniel. ఆ తర్వాత డి అనే అక్షరం దానియేలుకు సాదృశ్యం. E is for Elijah. ఆ తర్వాత ఈ అనే అక్షరం ఎలీషాకు సాదృశ్యం. R is for the Rechabites. ఏలియాకు సాదృశ్యం. ఆర్ అనే అక్షరం రెకాబీయులకు సాదృశ్యం. S is for Samuel. ఆ తర్వాత ఎస్ అనేది సమూయేలుకు సాదృశ్యం. H is for Hezekiah. ఆ తర్వాత హెచ్ అనే అక్షరం హిజ్కియాకు సాదృశ్యం. I is for Isaiah. ఆ తర్వాత ఐ అనే అక్షరం యెషయాకు సాదృశ్యం. P is for Paul. ఆ తర్వాత పి అనేది పౌలుకు సాదృశ్యం. There is something important there. కనుక ఈ వ్యక్తుల జీవితాల్లో ప్రాముఖ్యమైనది ఉంది. One letter is missing. అందులో ఒక అక్షరం మనకు కోల్పోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. One portrait and one picture, one pattern is missing. అలా గనక ఒక్కటి గనక మనం కోల్పోతే సంపూర్ణ చిత్రాన్ని కోల్పోతాం. Leadership will not be enough, will not be spelled right. కనుక ఇందులో ఏ ఒక్క అక్షరాన్ని మనం తీసివేసినా సరే నాయకత్వం అనే మాట సమగ్రంగా మనం చిత్రీకరించి పలకలేం. Another thing I want you to look at. ఆ తర్వాత ఇంకొక సంగతి మీరు చూడాలని కోరుతున్నాను. I start with Luke, I finish with Paul. నేను ఎవరితో ప్రారంభించాను? లూకా భక్తునితో ప్రారంభించాను, పౌలు భక్తునితో ముగిస్తున్నాను. Luke and Paul were companions. మీరు గమనించండి, లూకా పౌలు ఇద్దరు కూడా సహచరులై ఉన్నారు. The Spirit, Paul the apostle, influenced Luke. అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క ఆత్మ లూకా గారిని ప్రభావితం చేసింది. And Luke assisted Paul. అలాగే లూకా పౌలుకు సహాయం అందించేవానిగా ఉన్నాడు. We need to assist each other, కనుక complement each other, and help each other to move forward in the ministry. కనుక దేవుని సేవా పరిచర్యలో మనము ఒకరికి ఒకరము సహకారము సౌలభ్యాన్ని అందించుకునే వారిగా మున్ముందుకు వెళ్ళడానికి తోడ్పాటు కలిగించే వారిగా ఉండాలి. Some of those leaders, I picked them from the Old Testament, some of them from the New Testament. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న నాయకుల్లో కొంతమంది పాత నిబంధనలో నుంచి వచ్చిన వారు ఉన్నారు, కొందరు క్రొత్త నిబంధనలో నుంచి వచ్చిన వారు ఉన్నారు. Our Bible has two parts, Old and New. మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. మీరు చెప్పండి, పాత నిబంధన, క్రొత్త The Old నిబంధన. Testament was looking forward to the new. ఈ యొక్క పాత నిబంధనలో ఉన్న వారు క్రొత్త నిబంధనలో మనకు కనబడుతూ ఎదురు చూస్తూ And ఉన్నారు. the New Testament reveals the deep meaning of the old. అలాగే క్రొత్త నిబంధన పాత నిబంధనానికి ఉన్న లోతైన సత్యాన్ని మర్మాన్ని మనకు కనబరుస్తోంది. And everything is the revelation of God. సమస్తమును కూడా దేవుని ప్రత్యక్షతగా ఉంటూ ఉన్నాయి. We don't only stay in the old and abandon the new. We do not stay in the new and abandon the old. God has given us
a complete revelation. మనం పాత నిబంధన మాత్రమే తీసుకుని క్రొత్త నిబంధన అక్కరలేదని పాత నిబంధన నిషేధించినా లేక క్రొత్త నిబంధన మాత్రమే తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉద్దేశించి మాట్లాడిన సమగ్రమైన దేవుని ప్రత్యక్షతను మనము తీసుకోలేము అన్నమాట. And so as we learned from all of them, అందుచేత వాటన్నిటిలో నుంచి మనం the నేర్చుకుంటున్నాం. grace the Lord has given them, He'll give to us so that we'll do the work of the Lord and the ministry for our time. దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ప్రత్యక్షతను మనకు కూడా మనం జీవిస్తున్న ఈ దినాల్లో అనుగ్రహిస్తారు గనుక రెండు వైపుల నుంచి కూడా మనం నాయకత్వపు మాదిరి వ్యక్తిత్వాలను తీసుకోవలసి ఉన్నది. We're looking at Luke. ఇందులో మొదటి అక్షరంగా ఎల్ కనబడుతుంది. అక్కడ మనకు సాదృశ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి We లూకా. call him Luke the learned. అంటే లూకాని గురించి మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే బాగా చదువు నేర్చుకున్నవాడు. Secular, he was a doctor. ప్రజ్ఞా పాఠవములు కలిగిన వైద్యునిగా ఉన్నాడు. In the spiritual, he wrote the Gospel of Luke. ఆధ్యాత్మికంగా అయితే లూకా సువర్తమానాన్ని ఆయన వ్రాసాడు. And he also wrote Acts of the Apostles. అలాగే అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథానికి కూడా ఆయన వ్రాతకునిగా ఉన్నాడు. And he said, look at Luke chapter 1. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయాన్ని మీరు చూడగలిగితే Reading there from verse 1. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయములో మొట్టమొదటి వచనం. It says, for as many as have taken in hand to record and to write and to set in order the things of the Lord. తెయోఫీలకు రాస్తున్న మాట, ఆరంభము నుండి కందులారా చూచి వాక్య సేవకులైన వారు మనకు అప్పగించిన ప్రకారం వారి మధ్య నెరవేరిన కార్యముల గురించి మీకు వివరముగా వ్రాయుచున్నాను అంటున్నాడు. And he said, he himself now, having thoroughly searched and learned, he now wants to present the word to the man he was writing to. అంటే ఆయన ఎవరికైతే ఉద్దేశించి పత్రికను వ్రాస్తున్నాడో అట్టి సంగతుల పట్ల సమగ్రమైన విచారణ చేసిన వాడిగా సమగ్రమైన వివరాలు సమకూర్చిన వానిగా ఈ సంగతులు వ్రాస్తున్నాడు. And he tells us now he has perfect understanding of what he was writing. ఏమైతే వ్రాస్తున్నాడో దాని పట్ల సమగ్రమైన అవగాహన కలిగి ఉండి వ్రాస్తున్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Some people have just partial knowledge. కొంతమందికి అండి పాక్షికమైన జ్ఞానం మాత్రమే ఉంటుంది. And according to the ministry, సేవా పరిచర్య ప్రకారంగా. other people have superficial knowledge. కొంతమంది ఏమో పైన తెలివితేటలు తప్ప లోతైన జ్ఞానం వారికి ఉండదు. According to the ministry, వారేమో సేవలోకి పిలువబడ్డ వారిగా ఉంటారు. like Luke, we must keep on learning until we come to that perfect knowledge of who Jesus is. కానీ లూకా భక్తుడిని మనం చూసినట్లయితే యేసు ఎవరో అనే సంగతిని తెలుసుకునే నిమిత్తం లోపరహితమైన పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. Jesus has done on the cross of Calvary. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారి శిలువ చెంత ఉన్న వాని వలె నేర్చుకున్నాడు. As we look at Luke the learned, అలాగే లూకాని మనం చూస్తే ప్రజ్ఞా పాఠవములు కలిగిన వాడు. he had understanding of Christ from birth until the cross. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారి యొక్క జననము మొదలుకొని శిలువ మరణం వరకు సమగ్రమైన అవగాహన కలిగి ఉన్న వానిగా ఉంటున్నాడు. And the Lord wants us to know who Christ is. అలాగే మనం కూడా క్రీస్తు ఎవరో తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. How Christ lived. క్రీస్తు ఏ విధంగా జీవించారు. And how he gave himself as the perfect sacrifice for salvation. ఆయన ఏ విధంగా రక్షణ కొరకై సమూలాగ్రమైన లోపరహితమైన అర్పణ అయి ఉన్నాడు. It is that knowledge అట్టి జ్ఞానము that we first of all experience personally. అది వ్యక్తిగతమైన అనుభవ జ్ఞానంగా మనం సముపార్జించుకోవాలి. That we go out to tell other people who Jesus is, why he came and what he has done. తద్వారా యేసు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారో ఆయన మన కొరకై ఏమి చేస్తున్నారో సమగ్రంగా మనము నేర్చుకున్న వారిగా ఉండి ఇతర ప్రజలకు దాన్ని బోధించాలి. As he wrote the gospel about the life and the sacrifice of Christ. తద్వారా క్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని గురించి క్రీస్తు యొక్క బలి అర్పణ యాగము గురించి స్పష్టంగా అతడు వ్రాయగలిగాడు. He also wrote Acts of the Apostles, the history of the church. మాత్రమే కాకుండా సంఘానికి సంబంధించిన చరిత్ర గ్రంథమైన అపోస్తలుల కార్యములు కూడా ఆయన వ్రాయగలిగాడు. In Acts chapter 1 verse 1, అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో he said he had written to Theophilus about the thing Jesus began both to do and to teach. అక్కడ ఆయన వాడిన మాట ఏమిటంటే, ఓ థియోఫిలా, యేసు ఏర్పరచుకున్న అపోస్తలుల ద్వారా యేసు ఏ కార్యాలని ప్రారంభించారో వేటిని ఆజ్ఞాపించారో వాటిని మీకు వ్రాస్తున్నాను అన్నట్టుగా మొదలు పెడుతున్నాడు. And from there he wrote about the whole church. అక్కడ నుండి మొదలెట్టి సంఘం యొక్క కార్యములన్నీ కూడా వ్రాసుకుంటూ వచ్చాడు. He didn't only write about the church according to Peter.
కేవలం పేతురుకు సంబంధించిన సంఘ పరిచర్య మాత్రమే వ్రాయలేదు. Or Paul. అలాగే పౌలుకు సంబంధించి He was not a narrow-minded church man. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ యొక్క భక్తుడైన లూకా ఇరుకైన మనసున్న సేవకుడు లేక వ్యక్తి కాదన్నమాట. The church is wide and broad. సంఘమనగా సువిశాలమైనది, చాలా విశాలమైనది. The church is deep and high. సంఘమనగా చాలా లోతైనది, సంఘమనగా చాలా ఎత్తైనది. It's the church of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క సంఘం అట్టి రీతిగా ఉంటుంది. And Paul was very important, significant in the church. ఆ యొక్క సంఘంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత, ప్రాముఖ్యత గల వ్యక్తిగా పౌలు భక్తుడు ఉండి ఉన్నాడు. Peter was very important, significant in the church. అలాగే పేతురు భక్తుడు కూడా సంఘంలో ప్రాముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత గలవానిగా ఉన్నాడు. Thomas, very important, significant in the church. అలాగే సంఘంలో తోమా కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత గలవానిగా ఉన్నాడు. And when Luke wrote about the church, he wrote about the whole church. లూకా సంఘమును గురించి వ్రాస్తున్నప్పుడు సంఘములో ఉన్న అందరిని గురించి వ్రాస్తూ ఉన్నాడు. He did not say, I am for Thomas, forget Peter. నేను తోమా వాణ్ణి కదా, పేతురుని మర్చిపోదాంలే అనుకోలేదు ఆయన. He did not say, I'm for Peter, forget Paul. నేను పేతురు వాణ్ణి కదా, పౌలు మర్చిపోదాంలే అన్నట్టు అనుకోలేదు ఆయన. Even though he was a companion of Paul the apostle, he didn't say Paul only. Every other person forget about that. అతను పాలుతో కూడా ఉన్నవాడు గనక పౌలు గురించి మాత్రమే మాట్లాడడం చేయలేదండి. అందరి గురించి వ్యక్తీకరించుకుంటూ వచ్చారు. ఇక్కడ ఎంతమంది దేవుని స్తోత్రం చెప్తారండి? He gave us the history and the record of a united church. ఐక్యపరచబడి ఉన్న సంఘమును గూర్చి స్పష్టమైన ధృవీకరణతో కూడిన అంశాలు ఆయన మనకు గ్రంథస్థం చేశాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. That's what we're learning about the pattern of leadership in the church. అవును, సంఘములో ఉండవలసి ఉన్న నాయకత్వానికి సంబంధించిన క్రమానుసారమైన అమరికను ఇలా మనం నేర్చుకోగలం. You're Lutheran, you love the Baptist. దాని అర్థం ఏంటంటే లూథరన్ వాళ్ళైనా బాప్టిస్ట్ వాళ్ళను ప్రేమించాలి. You're Baptist, you love the independent churches. బాప్టిస్ట్ వాళ్ళైనా ఇండిపెండెంట్ సంఘాల వాళ్ళను ప్రేమించాలి. And all of us will center our faith, our commitment on the Christ of the scriptures. ఎందుకనగా మన యొక్క విశ్వాసం అంతయు కూడా క్రీస్తును గూర్చిన లేఖనాలు కేంద్రంగా మన విశ్వాసం ఆధారపడింది. That's the leadership the Lord is calling us to. కనుక ఈ రోజున దేవుడు మనల్ని అందుకోసమే పిలుస్తూ ఉన్నాడు. He wants us not to just have private knowledge, partial knowledge, superficial knowledge. He wants us to have the perfect knowledge of who Jesus is and to represent him perfectly. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారికి సంబంధించిన పై జ్ఞానము, పాక్షిక జ్ఞానము, మర్మమైన కొద్దిపాటి జ్ఞానము మాత్రమే కాకుండా యేసుక్రీస్తును గూర్చి బోధించడానికి సంపూర్ణమైన సమగ్ర జ్ఞానము మనము కలిగి ఉందుముగాక. In leadership, I come to Ezekiel for the Lord. ఆ తర్వాత ఈ అనే అక్షరం కనబడుతుంది. నశించిన వారి కోసమైన వ్యక్తిగా మనకు యెహెజ్కేలు భక్తుడు కనబడతాడు. The ministry of Ezekiel gives us another perspective of leadership. యెహెజ్కేలు యొక్క నాయకత్వ దృక్పథం పరిచర్యలో మరొక క్రొత్త కోణాన్ని మనకు చూపిస్తుంది. Ezekiel, యెహెజ్కేలు, Luke, లూకా, then Ezekiel. ఆ తర్వాత యెహెజ్కేలు. And as we look at Ezekiel, we're looking at chapter 3 and we're reading from verse 17. యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయము 17వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే, And God called him Son of Man. దేవుడు ఆయన్ని నరపుత్రుడా అని పిలిచాడు. Son of Man, a man that lived among other men. నరపుత్రుడు అనగా భావం ఏంటంటే సగటు మానవాళి మధ్య, నరుల మధ్య జీవించువాడు. Having the knowledge of men around him. తన పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న మనుషుల పట్ల అవగాహన కలిగిన వాడు. We must have the knowledge of men around us so we can minister the love of God unto them. మన పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న మనుషుల పట్ల మనకు అవగాహన, సామర్థ్యం ఉంటేనే అటు వారికి దేవుని ప్రేమను మనము పరిచయము చేయగలుగుతాం. And the Lord said, I have made you a watchman over the house of Israel. ప్రభు ఆయనకి ఏమని సెలవిచ్చారంటే, ఇదిగో నరపుత్రుడా యెహెజ్కేలు, నేను నిన్ను ఇజ్రాయెల్ ఇంటి వారికి కావలి వానిగా నియమించి ఉన్నాను. A watchman over the house of Israel. ఇజ్రాయేలు ఇంటి వారి మీద కావలివాడు. He was to watch over their soul. అంటే వారి ఆత్మలకు కాపలా కాయాలి. And lead them to the destiny with God above
every other sin. దేవుడు వారి కోసం నిర్దేశించిన గురి వైపుకు మిగిలిన వాటిని ప్రక్కన పెట్టి వారిని నడిపించగలగాలి. And God says, when I say to the wicked, thou shalt surely die, you will give him warning from God. మాత్రమే కాక ఎవరైనా దేవుని కృపకు దూరం అవుతూ ఉంటే అట్టి వారిని ప్రాణం పోగొట్టుకోకుండా కాపాడు నిమిత్తము అన్నట్టుగా వారికి హెచ్చరిక చేసేవాడు కావాలి. Even though they were children of Israel, they were called the lost people. ఇజ్రాయేలు ప్రజలైన వారు తప్పిపోయిన ప్రజలు, నశించిన ప్రజలు అన్నట్టుగా పిలువబడినా సరే, Israel is a lost sheep. ఇజ్రాయేలు ప్రజలు నష్టపోయిన పోగొట్టుకున్న గొర్రెలు. And God sent Ezekiel, go find them, go seek them and bring them to the fold. దేవుడు అట్టి వారిని గురించి హెజ్కేలుతో చెప్తున్నాడు, నువ్వు అట్టి వారి కోసమే వెళ్ళాలి, వెదకాలి, వారిని నా చెంతకు తీసుకొని రావాలి. That's the calling he has given us. అటువంటి పిలుపును దేవుడు మనకు కూడా ఇస్తూ ఉన్నాడు. It's not just to bear the title, but to do the work of seeking the lost. మనము కేవలం బిరుదును, హోదాను కలిగి ఉండడం మాత్రమే కాకుండా నశించిన వారిని వెదకాలని ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు. The Lord Jesus said, I've come to seek the lost. ప్రభు అయిన And యేసయ్య to save them. చెప్పిన మాట ఏమనగా, నేను నశించిన దానిని వెదక రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాను అన్నాడు. And then he said, occupy till I come. నేను వచ్చే వరకు మీరు ఆ పని చేస్తూ ఉండండి. What Christ began will continue. క్రీస్తు ఏదైతే ప్రారంభించారో దానిని మనం కొనసాగిస్తున్నాం. Sinners are lost in sin and trespasses. పాపములో ఉండి ఉన్నవారు పాపము చేసిన వారిగా అపరాధులుగా తీర్చబడి నశిస్తూ ఉన్నారు. They look good, they act good, they have good things, but they are lost to the kingdom of God. వారు చూడడానికి బాగుంటారు, మంచి మంచి వస్తువులు సాధనాలు వారికి ఉంటాయి, కానీ దైవరాజ్యం విషయంలో వారు నశించిన వారిగా ఉన్నారు. And the Lord is sending us forth to go find them, bring them into the kingdom. కనుక ప్రభు ఏం చేస్తున్నారంటే మనల్ని పంపిస్తున్నారు, మీరు వెళ్ళండి, వారిని కనుగొనండి, వారిని దేవుని రాజ్యములోకి తీసుకురండి. దేవునికి ఒకసారి అందరూ స్తోత్రం చెప్తారా? And he says, when I speak to the righteous, నేను నీతిమంతులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అంటున్నారు ఆయన, if the righteous keep that righteousness that were by grace, then if he dies, he'll go to heaven. ఆ యొక్క నీతిమంతులుగా భావించుకునే వారు గనక చనిపోయారు అనుకోండి, సరే, వారు దైవరాజ్యానికి వెళ్తారు, దైవరాజ్యాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. If the righteous becomes careless and forgetful, కానీ ఈ నీతిమంతుడే గనక నిర్లక్ష్యంగా దైవనీతిని మర్చిపోతే, and he abandons the righteousness required by God, అప్పుడు అట్టి నీతి దేనికి అవసరం అంటే దేవుని నీతిని ఆపాదించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత వస్తుంది. you must want him. కనుక మీకు ఆయన కావాలి. If you do not want him and he dies in his trespass, తన యొక్క అపరాధములలో ఆ విధంగా మరణించిన వాడు మనకు అక్కరలేకపోతే he will not enjoy eternity with God. ఆ విధంగా అపరాధాల్లో చనిపోయిన వ్యక్తి దేవునిలో నిత్యత్వాన్ని ఆనందించలేడు. But if you neglect to do your work for the lost, his soul will I require at your hand. కానీ మీరు గనక నశించిపోయే ఆత్మల పట్ల శ్రద్ధంగా లేని వారైతే అట్టి వారు దైవరాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. You don't want the Lord to require anybody's blood on your hand. కనుక దేవుడు ఎవరి యొక్క రక్తాపరాధము కూడా మీ చేతులలో ఉండకూడదు అని కోరుతున్నాడు. You're a good preacher. మీరు మంచి బోధకులై ఉండొచ్చు, You are a loved preacher. అలాగే మీరు చాలా మంది ప్రజల చేత ప్రేమించబడేవారు అవ్వచ్చు. People, only one thing, you will not want the sinner to come out of sin. అట్టి వారి జీవితాల్లో మీరు చేయవలసింది ఏమిటంటే పాపిని హెచ్చరించి పాపములో నుంచి వారిని బయటకు తీసుకుని రావాలి. If they die in their sin because of your negligence and carelessness, God says, their blood will I require at your hand. ఒకవేళ మీ అలక్ష్యము వలన, మీ నిర్లక్ష్యం వలన ఒక పాపి గనక తన పాపములో మరణించితే దేవుడు ఏమంటాడో తెలుసా? వారి రక్తాపరాధము మీ చేతుల్లో ఉన్నది అంటాడు. But he says, if you want them and they will not listen, then you are free, you have done your duty. కనుక అట్టి వారు విడుదల పొందవలను అనంటే, మీరు కూడా ఇట్టి బంధకాలలో ఉండకూడదు అనంటే, అట్టి వారు విడుదల పొంది దైవ రాజ్యాన్ని సొంతం చేసుకునే స్థానానికి రావాలి. అప్పుడు వారి అపరాధం మీ మీద ఉండదు. A is for Apollos. ఆ తర్వాత మూడవ వ్యక్తిగా మూడో అక్షరం ఏ వస్తుందండి. ఇది అపోల్లోకు సాదృశ్యం. Apollos for learning.
అపోల్లో నేర్చుకునేవానికి సాదృశ్యం. That man was a diligent learner. ఈ వ్యక్తి చాలా వివేకం కలిగి నేర్చుకుంటాడు. He happened to have been a disciple of John the Baptist. ఇతడు స్నానికుడైన యోహానుకి శిష్యుడిగా ఉండడం సంభవించింది. And the Bible says he learned so well. దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఇతడు బాగుగా And నేర్చుకున్నాడు, behaved so well. చాలా బాగా నేర్చుకున్నాడు. To the level of the knowledge he got from John the Baptist. స్నానికుడైన యోహాను ఏ స్థాయి జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాడో ఆ స్థాయి జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకున్నట్టుగా ఉన్నాడు. We're told about him in Acts chapter 18. అపోస్తుల కార్యములో 18వ అధ్యాయములో ఇతని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. This man Apollos was an eloquent man. ఈ యొక్క వ్యక్తి అపోల్లో చాలా ప్రజ్ఞ కలిగిన వానిగా ఉండి ఉన్నాడు. Fervent, fiery man. చాలా శక్తిని ఆసక్తిని కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు. And he knew the scriptures up to the level of John the Baptist. స్నానికుడైన యోహాను ఏ స్థాయిలో లేఖనములను ఎరిగి ఉన్నాడో ఇతను కూడా లేఖనాలను ఆ స్థాయిలో ఎరిగిన వానిగా ఉన్నాడు. Something good about Apollos, was a good learner. అపోస్తులు ఈ యొక్క అపోల్లో గురించి చెప్పుకునే మంచి మాట ఏమిటంటే చాలా బాగా నేర్చుకున్నవాడు, A good listener. చాలా బాగా ఆలకిస్తాడు, Very fervent and dutiful. తన యొక్క విద్యలో తన యొక్క పనిలో చాలా ఏకాగ్రత కలిగిన But వాడు. he was limited in his understanding. అయితే తన యొక్క అవగాహనలో ఏది కూడా పరిమితంగా ఉన్నట్లుగా ఉండదు. He didn't know about the death, the burial, the resurrection of Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారి యొక్క మరణాన్ని గురించి, భూస్థాపితాన్ని గురించి, పునరుద్ధానాన్ని గురించి విని ఉన్నాడు. And it is through that resurrection we're justified. అట్టి పునరుద్ధానం ద్వారా నీతిమంతునిగా తీర్చబడి ఉన్నాడనే సంగతి. A person may be a great teacher, ఒకవేళ అతను గొప్ప ఉపదేశకుడై ఉండొచ్చు, a great teacher of morals, గొప్ప నైతిక విలువలు బోధించే బోధకుడై ఉండొచ్చు, a great teacher of religion, అలాగే మతానికి సంబంధించి బోధ చేసే గొప్ప విద్వాంసుడు a కావచ్చు, fervent vocal person standing for righteousness. లేకపోతే నీతి కోసమే నిలబడి గొప్ప వాక్చాతుర్యంతో వాక్య జ్ఞానాన్ని బోధించేవాడు కావచ్చు. If he does not talk about Jesus the Savior, అతడు గనుక రక్షకుడైన యేసు గురించి not మాట్లాడకపోతే, talk about his death, ఆయన మరణం గురించి మాట్లాడకపోతే, does not talk about his resurrection, యేసు పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడకపోతే, the people he's preaching to will not be saved or justified. అక్కడ ఉన్న ఆలకించే వారు ఎవరు కూడా న్యాయ తీర్పులో రక్షణ పొందిన వారిగా Because ఉంచబడలేరు. the word of God says that if you believe in your that Jesus rose from the dead, which he didn't know, and that he rose so that we can be justified, and you believe him as Lord, then you will be saved. ఎందుకనగా ఈ వ్యక్తి లేఖనములు యందు ఎంత విద్వాంసుడై జ్ఞానాన్ని బోధించినా అతడు చేసే బోధలో గనక యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారి శిలువ మరణ పునరుద్ధానముల సారాంశం లేకపోతే అది ఆలకించే వారికి రక్షణ భాగ్యాన్ని ఏమాత్రం అందించలేదు, వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చలేదు. It's not enough to be fervent, it's not enough to be fluent. We must have the knowledge of Jesus the Savior. Pass that across so the people will know who to believe so they can be saved. కనుక వాక్యాన్ని బోధించే సేవకునికి లేఖనాలలో ఉన్న విద్వాంసం మాత్రమే కాకుండా, లేఖనాలలో ఉన్న వాక్చాతుర్యం మాత్రమే కాకుండా, ప్రజ్ఞా పాఠవాల మాటల విధానం మాత్రమే కాకుండా, యేసును గురించిన నీతిని అంగీకరించే జ్ఞానం గలవానిగా ఉండి అట్టి జ్ఞానాన్ని ప్రజలకు బోధించాలి. అప్పుడు వారు రక్షించబడతారు. చేతులు చాపి చప్పలు కొట్టి మహిమను చెల్లిద్దాం. That passage told us that Aquila and Priscilla, when they heard him, they asked him, and he said, only John the Baptist he had listened to and learned. And now they exposed him to the totality of the gospel. ఎందుకనగా అదే ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న దంపతులైన అకుల ప్రిస్కిల్ల వంటి వారు ఈయన యొద్దకు వచ్చి మేము స్నానికుడైన యోహాను బోధలు మాత్రమే విన్నాము అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఇతడు వారికి లేఖనానుసారమైన సత్యాలను బోధించగలిగాడు, లెక్క వివరించగలిగాడు. He was broad-minded enough to accept. వారు విశాలమైన మనసు గల వారై ఈ రీతిగా సత్యాన్ని అంగీకరించారు. He did not say, I've got enough, I've learned enough, I've known enough, no more. ఆయన నేను బాగా నేర్చుకున్నాను, బాగా చదువుకున్నాను, విద్వాంసునిగా ఉన్నాను, ఇక నాకు చాలు నేర్చుకోను అనలేదు. He said, he didn't say, my head is full, my heart is full of John the Baptist. I don't want to hear any other thing. No. అలాగే స్నానికుడైన యోహాను గురించిన సత్యం చేత నా గుండెల నిండా, నా మనసు నిండా జ్ఞానం ఉంది, ఇంకా ఖాళీ లేదు, ఇక సత్యాన్ని నేను నేర్చుకోను అన్నవాడిగా లేడు ఆయన. There are people who have gone to Bible school, and at the end of their graduation they say, enough.
కొంతమంది అండి వేదాంత విద్య కళాశాలకు వెళ్ళి గ్రాడ్యుయేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా చాలు, నాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు, బైబిల్ అంతా వచ్చేసింది అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. Whatever lecturer John, Professor John did not tell me in theology, I don't have room for any other thing. ఆచార్యుల వారైన యోహాను గారు ఏం చెప్పారు అది చాలు, అంతకు మించి ఇంకా నాకేమీ లేదు, అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా ఉండిపోతారు. But Apollos had room for teaching. కానీ అపోల్లోకి అలా లేదండి, ఇంకా వినడానికి నేర్చుకోవడానికి స్థలమును ఖాళీని కలిగి ఉన్నాడు. Knowledge of Christ was perfected. క్రీస్తును గూర్చిన అతని జ్ఞానం లోపరహితమైంది. That's why we're here. అందుచేత మనం ఇక్కడ ఉన్నామండి. Whatever we have known, that we may know more of Christ. ఏదైతే క్రీస్తుని గురించి మనం తెలుసుకున్నామో ఇంకను మరి ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడికి చేరి వచ్చాం. Full we are that God will fill us more with the revelation of Jesus Christ. మనం ఎంతగా నింపబడి ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారి ప్రత్యక్షత ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఇంకను నింపాలని కోరుతున్నారు. And now we have Daniel. ఇప్పుడు మనం తదుపరి అక్షరం డీకి వస్తున్నాము. డి దానియేలుకు సాదృశ్యం. Daniel that brought light to a heathen nation. దానియేలు అన్య దేశపు జనాంగానికి వెలుగును ప్రకాశింపచేశాడు. Daniel revealing the light from God. దానియేలు దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చే వెలుగును ప్రజలకు వెల్లడిపరుస్తున్నాడు. You remember the story of Nebuchadnezzar? He had a dream. That's Daniel chapter 2. Daniel God the dream. దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో ఉన్న కథ మీకు తెలుసు కదా. నెబుకద్నెజరుకు గొప్ప కల వచ్చింది. అయితే కల కనిన నెబుకద్నెజరు దాన్ని మర్చిపోయాడు. And then the king called the religious gurus in the land. ఆ తరువాత రాజుగారు ఏం చేశారు, ఆ రాజ్యములో ఉన్న మతపరమైన గురువుల వంటి వారిని కబురు పెట్టి పిలిపించాడు. He needed interpretation. ఆ కలకు భావం చెప్పమని అడిగాడు. So they said, tell us the dream, will tell you the interpretation. కనుక వారేమన్నారంటే, సరే సార్ కల చెప్పండి, దాని భావం మేము చెప్తామన్నారు. And Nebuchadnezzar said, I have forgotten. నెబుకద్నెజరు అంటాడు కదా, నేను కల కూడా మర్చిపోయాను. And he said, you must tell me the dream and the interpretation. అప్పుడు ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే, మీరు కలను చెప్పాలి, కల యొక్క భావాన్ని కూడా మీరే చెప్పాలి. And he said, if you don't tell me, I'll kill you. మీరు గనక నా కల చెప్పాలి, కల భావం చెప్పాలి, చెప్పకపోతే చంపేస్తాను. It was that serious. It was that serious. అంత సీరియస్ గా ఉంది పరిస్థితి. And Daniel heard about it. అప్పుడు దానియేలు దాని గురించి యోచిస్తున్నాడు. Daniel prayed to God. దానియేలు దేవునికి ప్రార్థించాడు. And Daniel said, there is a God in heaven who reveals secrets. దానియేలు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే, మర్మమును బయలుపరచువాడు పరమందుకున్నాడు, చేతులు చాపి ఆయనకి స్తోత్రములు చెల్లించుదాం. Because of his connection with the God of all secrets, సకల మర్మములకు దేవుడైన వాడితో దానియేలుకున్న బాంధవ్యము ద్వారా his life was saved. ఆయన జీవితం కాపాడబడింది. Shadrach, Meshach and Abednego also escaped death. షద్రకు, మేషకు, అబేద్నెగోలు ప్రాణభయం నుంచి And తప్పించుకున్నారు. all the magicians, astrologers too, they were saved from premature death. అలాగే ఆ దేశములో ఉన్న మంత్రం చేసేవారు, శాస్త్రులైన వారు కూడా కాలం తీరి చెల్లిపోక చచ్చిపోక కాపాడబడ్డారు. Now the light he received. గమనించండి, ఇప్పుడు ఆయన వెలుగును స్వీకరింపచేశాడు. Nebuchadnezzar had seen an image of gold, of silver, of brass, of iron and clay. నెబుకద్నెజరు అయితే బంగారము, వెండి, ఇత్తడి, ఇనుము, మట్టి చేత చేయబడ్డ విగ్రహ రూపాన్ని చూచాడు. A great image. చాలా గొప్ప ప్రతిమను Then చూచాడు. there came a stone thrown at the image. ఒక రాయి రాచింది, ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని తుత్తునియలుగా చేసింది. And the whole image from head to the feet collapsed and they were scattered. ఆ యొక్క ప్రతిమ తల నుండి కాలు వరకు పూర్తిగా పొడి వలె చేయబడి గాలికి చెదరగొట్టబడిన పొట్టు వలె మార్చబడింది. Nebuchadnezzar said, yes, that's the dream. That's the dream. అప్పుడు నెబుకద్నెజరు అంటున్నాడు, అవును అవును ఇదే నాకు వచ్చిన కళ అంటున్నాడు. What is the interpretation? అయితే ఇప్పుడు కళకు సంబంధించిన భావం ఏమిటి? Daniel brought the light ఇక్కడ దానియేలు వెలుగును తీసుకొస్తున్నాడు. to the confusion and the darkness in the king. ఆ యొక్క రాజులో ఉన్న అంధకారం మధ్యకు, గందరగోళానికి మధ్యకు దానియేలు దేవుని వెలుగును తీసుకొస్తున్నాడు. That's what leadership is all about. నాయకత్వం అనగా ఈ రీతిగా వెలుగును తీసుకురావడమే. People are in darkness. ప్రజలు అంధకారంలో ఉన్నారు. What's the future? భవిష్యత్ ఏంటో? They're in darkness. వారు అంధకారంలో ఉన్నారు. How do we get to heaven?
పరలోకానికి ఎలా వెళ్ళాలి? They are in darkness. వారు అంధకారంలో How ఉన్నారు. do we escape hell? పాతాళాన్ని ఎలా తప్పించుకోవాలి? They are in darkness. తెలియని అంధకారంలో How can ఉన్నారు. I live a happy, fulfilled life here and now? They are in darkness. నేను ఇక్కడ ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్న దినాల్లోనే సంతోషంగా సమగ్రమైన సంపూర్తి నెరవేర్చబడ్డ జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి? Leadership is to bring light to their darkness. అవి తెలియక అంధకారములో ఉన్న వారికి మనము వెలుగును తీసుకురావాలి. And so Daniel said there will be various kingdoms, empires of the world. కనుక దానియేలు చెప్తున్నాడు, ప్రపంచ దేశాల్లో అనేక సామ్రాజ్యాలు రాబోతున్నాయి. He said, you king Nebuchadnezzar, you are the head of gold. రాజా నెబుకద్నెజరు, నీవు ఆ బంగారమైన తల వంటి వాడవు, శిరస్సు వంటి వాడవు. Another kingdom will come and replace you. మరొక రాజ్యం వస్తుంది, నీవు తొలగించి వేయబడతావు. Nebuchadnezzar never thought about that. He thought he was a king that will live forever. నెబుకద్నెజరు ఏమనుకున్నా అంటే, ఇంకొక రాజ్యం రాలేదు, చిరకాలం నేనే రాజుగా చక్రవర్తిగా ఉంటాననుకున్నాడు. All his magicians, astrologers, they always came, and the first thing they said, live forever, O king. ఎందుకంటే రాజుగారి దగ్గర ఉన్న భజన బృందం ఉంటారు చూశారు, వారందరూ కూడా వచ్చి రాజు చిరంజీవి అగునుగాక, ఎప్పటికీ నీవే జీవిస్తావు, పరిపాలన చేస్తావని చెప్తూ ఉంటారు. Daniel said, you are not living forever. He brought light to him. దానియేలు చెప్తున్నాడు, నీవు ఎల్లకాలము జీవించవు, మరొక రాజ్యం రాబోతుంది అనగా దానియేలు దేవుని వెలుగును అతని మీద ప్రసరింప చేస్తున్నాడు. The leader in the church, the leader for the church, the leader towards the world, was to remind the people they are not living forever here. We must pass through the gate of death, and then we have salvation, and the names are written in the book of life. Then we'll go to eternity with the Lord. Show them the light. సంఘములో ఉన్న నాయకుడైనా, సంఘము కొరకై నాయకుడైనా, సంఘము వెలుపల ఉండి బయట ప్రజలను చేరుకోవాల్సిన నాయకుడైనా, ప్రజలకు తెలియచేయవలసిన సత్యమేగనగా, ఒక్క దినాన ఈ లోకం అంతమవుతోంది, ఈ జీవితం ముగిసిపోతుంది, దీని తదుపరి వారికి లోకానికి వెలుగైన వారిని చేరుకోవాల్సి ఉన్నది అని చెప్పగలగాలి. And then he said that stone that came and smote the image, that is the Son of God. He'll have a kingdom that will never fail, that will never end, is the kingdom that will abide forever and ever. ఆ తరువాత చేతి సహాయము లేక తీయబడ్డ రాయి వచ్చిందని, ఆ రాయి ప్రతిమను పూర్తిగా తుత్తునీలుగా చేసిందని, ఆ రాయి మరెవరో కాదు గాని జీవము గల దేవుని కుమారుడని, ఆయన సామ్రాజ్యము నిరంతరము నిలుచును అని చెప్పి ఉన్నాడు. All these aspects show us the various sides, the manifold areas for leadership. ఈ యొక్క జీవిత దృక్పథ దివ్య కోణములు అన్నీ కూడా ప్రకటించబడ్డ జ్ఞానమునకు సంబంధించిన వివిధమైన కోణాలు మనకు తెలియచేస్తున్నాయి. And now we have Elijah. ఆ తరువాత మనకు కనబడే అక్షరం ఈ అనేది, Elijah was the one that confronted lawlessness. ఏలియా చట్టరాహిత్యంతో జీవిస్తున్న సామ్రాజ్యాన్ని ప్రజలను ఎదిరించాడు. Elijah came up as a prophet. ఒక ప్రవక్తగా ఆయన బయలువెడలి వచ్చాడు. And his prophecy was not just to predict this will happen tomorrow, this will happen next year. He was a man for the hour. ఆయన ప్రవచనం అనేది రేపటి కోసమో ఎప్పుడో జరగబోతున్న కార్యాల కోసమో కాదు గాని, తక్షణ కాలమందు ఏమి జరగబోతుందో దాని గురించి ప్రవచించాడు. Surprisingly, the nation of Israel, the people of God, they had gone into idol worship. దేవుని ప్రజలైన వారు, ఇజ్రాయేలీలైన ప్రజలు దేవునిని విడిచి విగ్రహారాధన విధానాల్లో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. They were giving to Baal worship. వారు బాయలును పూజించే వారిగా అయిపోయారు. A foreign woman from a foreign nation brought a foreign god to the land of Israel. ఒక పరాయి దేశానికి సంబంధించిన అమ్మాయి పరాయి దేశస్థుడుగా దైవంగా భావించబడే ప్రతిమను దేవుని ప్రజలున్న దేశంలోనికి పరాయి దేవునిగా తీసుకొచ్చేసింది. Corruption was in the land. ఎందుకంటే తద్వారా దేశంలో అక్రమం ఆరంభించబడింది. Morals in the land. ఆ విధంగా దేశంలో నైతిక విలువలు పతనమయ్యాయి. Evil in the land, without control, without check, without limitation. ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు పరిమితి లేని వారిగా, క్రమమైన విధానాలు లేని వారిగా, హద్దు మీరిన వారిగా ఉండిపోతున్నారు. At such a time, Elijah was brought to the nation అటువంటి to సమయంలో confront lawlessness. అటువంటి సమయంలో నియమ నిబంధనలు లేకుండా జీవిస్తున్న వారిని ఎదిరించడానికి దేవుడు ఏలియాను లేవనెత్తి ఉన్నాడు. In 1 Kings chapter 21, మొదటి రాజుల గ్రంథంలో 21వ అధ్యాయంలో verse 20, as Elijah met
Ahab. మొదటి రాజుల గ్రంథము 21:20లో అహాబు రాజును ఏలియా The కలుసుకున్నప్పుడు first thing that came out of the mouth of Ahab is, have you found me, O mine enemy? అక్కడ అతను నోటి వెంబడి వాడిన పదం ఏంటంటే, నా శత్రువా నీవు నన్ను కనుగొన్నావా అని రాజు అంటున్నాడు. Oh, Elijah did not say, no, I'm not like that. I'm your friend, but I just came to tell you, to advise you. అయితే ఆ సమయంలో ఏలియా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, నన్ను శత్రువుగా భావించొద్దు, నేను నీకు స్నేహితునిగా ఉన్నాను, నీకు మంచి సలహా చెప్పడానికి నేను వచ్చి ఉన్నాను. Leaders in the church do not just come to advise. సంఘములో ఉన్న నాయకులు కేవలం సలహాలు చెప్తే సరిపోదు. Come to confront lawlessness in all its areas. జీవితంలో ప్రతి కోణానికి సంబంధించి చట్టరాహిత్యమైన విధానాలను దేవుని సంఘ నాయకులు ఎదిరించేవారు And కావాలి. Elijah said, yes, I have found you. అప్పుడు ఏలియా అంటున్నాడు, అవును నువ్వు నాకు దొరికావు, You have destroyed the nation. నీవు దేశమును పాడు చేసి You have ఉన్నావు, corrupted the nation. దేశాన్ని అక్రమంలోకి తీసుకొచ్చావు. And he told Ahab the judgment that comes on sinfulness. ఇదిగో అహాబు రాజా, తత్ఫలితంగా దేశం మీదకు దేవుని తీర్పు రాబోతుందని మాట్లాడాడు. And we're told in verse 27. 27వ వచనంలో ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే, When Ahab had that, he was sorry, he was sober, and he walked softly. యోహాబు ఆ యొక్క మాటలు విన్నప్పుడు ఎంతగానో కలత చెందిన వాడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మౌనంగా వెనుకకు తిరిగి వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనం లేఖనాల్లో గమనించగలుగుతాం. As a leader, we confront lawlessness. ఒక నాయకులుగా మనము చట్టరాహిత్యమైన విధానాల్ని ఎదిరించే వారిగా We ఉండాలి. don't say those are young people, leave them alone. యవనస్తులండి, వాళ్ళని వదిలేద్దామండి, అలా కాదండి. We don't say everybody wants freedom and liberty, leave them alone. అందరికీ స్వతంత్రం కావాలండి, స్వేచ్ఛ కావాలండి, వాళ్ళని అలా వదిలేద్దామండి అనుకోవడానికి లేదండి. Elijah did not leave the lawless people alone, he confronted them. ఏలియా అనబడిన దైవజనుడు చట్ట నియమాలు లేని జనాంగాన్ని విడిచిపెట్టలేదండి, వారిని ఎదిరించాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. He confronted them so there can be a change in the land. దేశంలో ఒక మార్పు రావడం కోసమై వారిని ఎంతగానో హెచ్చరించాడు. That's why you are a preacher. అందుకే మీరు బోధకులయ్యారు, That's why you are a leader. అందుకే మీరు నాయకులయ్యారు, That's why you are a pastor. అందుకే మీరు సంఘ కాపరులయ్యారు. Anywhere, everywhere you see sin and lawlessness, speak out and bring them to repentance. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ ప్రాంతంలో ఎవరి యొద్ద పరిచర్య చేసినా, పాపము కనబడితే వారిని హెచ్చరించి బోధించి వారిని ప్రభువు చెంతకు తీసుకొచ్చే వారిగా ఉండాలి. చప్పలు కొట్టి దేవునికి మహిమను చెల్లించుదాం. We have the Rechabites. ఆ తర్వాత ఆర్ అనే అక్షరం కనబడుతుంది. రెకాబీయులను గురించి. Were firm in loyalty. రెకాబీయులు వారి యొక్క మాట యందు ప్రతిజ్ఞ పూనిన వారిగా, నిష్ఠ గల వారిగా ఉన్నారు. The Rechabites were the descendants of Rechab. రేకాబీయులు రేకాబు యొక్క సంతతి వారై ఉన్నారు. Rechab was a father that taught his children. రేకాబు తన బిడ్డలకు ఏమని నేర్పించాడంటే, He didn't just leave the children in the society alone to influence them. తన యొక్క బిడ్డలు సమాజం ద్వారా ప్రభావితం చేయబడేలాగున సమాజానికి వారిని స్వేచ్ఛగా విడిచిపెట్టలేదు. He taught them about their faith in God. దేవుని యందు విశ్వాసం గురించి రెకాబు తన బిడ్డలకు బోధించాడు. And the fruit and the outcome of that faith in God. దేవుని యందు విశ్వాస ఫలితం ఏ విధంగా ఉంటుందో తన బిడ్డలకు నేర్పించాడు. And he told them how to hold on the faith. ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని ఎలా చేపట్టుకోవాలో వారికి నేర్పించాడు. Abide in the faith. విశ్వాసములో నిలిచి ఉండమని చెప్పాడు. Steadfast in the faith. విశ్వాసములో స్థిరముగా ఉండమని చెప్పాడు. And Rechab had died now. ఇప్పుడు రేకాబు చచ్చిపోయాడు. Jonadab, his son, passed on the faith unto all the Rechabites. రేకాబీయుల సంతతి అంతటికి కూడా అతని కుమారుడైన వాడు రేకాబు యొక్క ఆధ్యాత్మిక విధానాలను కొనసాగింప చేస్తూ వచ్చాడు. And in Jeremiah chapter 35, he tests Cain. ఇర్మియా గ్రంథం 35వ అధ్యాయం వచ్చేసరికి వారికి ఒక పరీక్ష ఎదురైంది. You say your faith will be tested. గమనించండి, మీరు విశ్వాసం గలవారు అని గనక మిమ్మల్ని మీరు గురించి భావిస్తే మీ విశ్వాసానికి పరీక్ష వస్తుంది. The faith in Christ will be tested. క్రీస్తు యందు మీకున్న విశ్వాసం పరీక్షించబడుతుంది. I'm following Christ all the days of my life. That resolution, decision will be tested. నేను ప్రభువుని ఎంతో కాలంగా వెంబడిస్తున్నాను అని అంటే అనవచ్చు గాని ఒక రోజుకి ఆ విశ్వాసానికి పరీక్ష ఎదురవుతోంది. And so God sent Jeremiah to the Rechabites. కనుక దేవుడు ఇర్మియాని రెకాబీయుల యొద్దకు పంపించాడు.
go give them wine to drink. వెళ్ళి వాళ్ళ చేత ద్రాక్షరస పానీయం త్రాగించండి అన్నాడు. This is special wine. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు తెలుసా? ఇది చాలా This one is ప్రత్యేకమైనది, coming from the prophet. ఇది ప్రవక్త తెచ్చి ఇస్తున్న ద్రాక్షారసం, This one is served by the prophet. ఇది స్వయంగా ప్రవక్తే మీకు వడ్డిస్తున్నారు. And he called the Rechabites. కనుక రేకాబీయుల కబురు పెట్టి పిలిచారు. And he said, "For the authority of the prophet, I command you, drink." వారు చెప్పారు, ప్రవక్త గారి మాట చొప్పున అధికారంతో మేము మీకు చెప్తున్నాను, మీరందరూ కూడా ద్రాక్షారసం త్రాగండి అన్నారు. The Rechabites said no. రేకాబీలు ఏమన్నారో తెలుసా? మేము త్రాగమండి. Do not recognize any authority apart from the authority from on high. పై నుండి వచ్చిన అధికారం తప్ప మా జీవితాల మీద ఏ అధికారమును అంగీకరించమన్నారు. చేతులు పైకి చాపి చప్పలు కొడుతూ దేవునికి మహిమ చెల్లిద్దాం. No commandment moves us except the commandment of God. దేవుని ఆజ్ఞ కంటే మించిన ఆజ్ఞ మన జీవితంలో ఏది కూడా లేదు. Our Father taught us the way of God, not tradition, the way of God. మా తండ్రి గారు మాకు దేవునిలో సాంప్రదాయాలు మాత్రమే కాదు, మా తండ్రి మాకు దేవుని మార్గములను బోధించాడు. Our Father is gone to glory. మా తండ్రి గారు మహిమలోకి వెళ్ళిపోయారు. But what he taught us is still here. కానీ ఆయన మాకు బోధించింది, నేర్పించింది ఇంకా మాలో ఉన్నది. He said unto Jeremiah, "We will drink no wine." వారు ఇర్మియాతో ఏం చెప్పారు తెలుసా? ఇర్మియా గారు, మేము మద్యపానం లేక ద్రాక్ష రసపానం తీసుకోమండి. Because our Father taught us this, we stand by that. ఎందుకంటే మా తండ్రి గారు మాకు ఇది నేర్పించారు, ఆయన నేర్పిన దాని మీద మేము నిలబడతామండి అని చెప్పారు. There are preachers who change from location to location. కొంతమంది బోధకులండి ఒక స్థలంలో ఒక రకంగా, ఒక స్థలంలో ఇంకొక రకంగా మార్పు చెందుతూ ఉంటారు. They have been taught the gospel. వారు ఒక చోట సువార్త నేర్చుకుంటారు, They have been grounded in the gospel. ఆ యొక్క సువార్తలో నిలిచిన వారు అవుతారు. Then they go to America. ఆ తర్వాత అమెరికా వెళ్ళారు అనుకోండి, They see something there. అక్కడికి వెళ్ళి వారు ఏదో And చూస్తారు, they drop the pure gospel and they bring back something shadow. పునాది విలువలతో కూడిన సువర్తమానాన్ని విడిచిపెట్టి లోపల ఏ పదార్థము లేని డొల్ల సువార్త అక్కడ బోధిస్తూ ఉంటారు. Or they go to another part of our land here. లేకపోతే ఇక్కడే మన దేశంలోనే ఇంకొక ప్రాంతానికి వెళ్ళారు అనుకోండి, And they see some traditions with local flavor. And they buy that and they give up the gospel. అక్కడికి వెళ్ళి వారి సాంప్రదాయాల వాసన వచ్చే విధంగా సువార్తకు వాళ్ళ సాంప్రదాయాల వాసన పూసి ఆ సువార్తను వడ్డిస్తూ ఉంటారు. A leader is supposed to be as firm as the Rechabites, that they will be loyal to the very end. దేవుని సంఘములో నాయకుడైన వాడు భక్తితోను నిష్ఠతోను నీవు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా చేపట్టుకునే వాడవై ఉండాలి. చేతులు చాపి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. S is for Samuel. కనుక తర్వాత ఉన్న అక్షరం ఎస్ అండి, ఇది సమూయేలుకు సాదృశ్యం. Faithful in the least. అల్పులలోనే నమ్మకస్తుడైన వాడు. There are many things that come our way. తన యొక్క మార్గంలో మన జీవితంలో జరిగేది Some ఏంటంటే, big, some small. కొన్నిసార్లు పెద్దవారు చిన్నవారు ఉంటారు, Some large, some little. కొంతమంది గొప్పవారు ఉంటారు, కొంతమంది అల్పులైన వారు ఉంటారు. Samuel gives us the quality of a leader who is faithful in the big, in the small, in the much, in the little. అయితే సమూయేలు మనకి ఏమి నేర్పిస్తున్నాడంటే, అల్పమైన దానిలోను ఘనమైన దానిలోను అల్పమైన వాడిగా ఉండి కూడా నమ్మకత్వాన్ని కలిగి ఉండడం. In 1 Samuel chapter 12, మొదటి సమూయేలు గ్రంథంలో 12వ అధ్యాయం verse 2 to verse 4. 2వ వచనం నుంచి 4వ వచనం వరకు మనం చూడగలిగితే, Samuel called all the elders of the nation. సమూయేలు దేశములో ఉన్న పెద్దలందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నాడు. And he said, we've been here together for a long time. ఆయన అంటున్నాడు కదా, చాలా కాలం తర్వాత మనం అందరం ఇక్కడ కలుసుకునే విధంగా కూడి ఉన్నాం. He said, from my childhood, you have known me. నా బాల్యము నుంచి మీరు నన్ను ఎరిగిన వారిగా ఉన్నారు. Now he said, I am old and gray-headed. ఇప్పుడు నేను తలనెరిసిన ముసలివానిగా ఉండి ఉన్నాను. He said, witness against me before God and your king. నేను మీ ఎదుట గాని దేవుని ఎదుట గాని ఒక రాజుగా నియమించి ఉన్నాను కదా, వారి మీద నాకేదైనా విరుద్ధమైన సాక్ష్యం ఉందా? In little things, whose ox, whose ass have I taken? నేను ఎవరి ఎద్దునైనా తీసుకున్నానా, ఎవరి గాడిదనైనా నేను తీసుకున్నా అని అడుగుతున్నాడు. From whom have I taken bribe? ఎవరి దగ్గర అయినా నేను లంచం తీసుకున్నానా అని అడుగుతున్నాడు. Witness against me and I will restore. నా ఎదుట ఎవరన్నా నాకు విరుద్ధంగా సాక్ష్యం చెప్తే తిరిగి And he ఇచ్చేస్తానంటున్నాడు. said, you have not
defrauded any man. వాళ్ళందరూ ఏమన్నారు తెలుసా? అయ్యా నీవు ఏ నరుని యొద్ద అన్యాయము చేయలేదు. That's an example for us as leaders. నాయకులుగా ఇక్కడ సమూయేలు మనకు ఉదాహరణగా ఉండి ఉన్నాడు. Do not defraud the church. The money, the finance in the church. సంఘములో ఉన్న డబ్బు ఆర్థికానికి సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా నింద మోపబడే రీతిగా మనము వ్యవహరించకూడదు. We're called to serve the people. We're not serving because of money or material things. మనము ప్రజలకు సేవ చేయడానికి పిలువబడ్డాం. మనం సేవ చేస్తుంది ధనం కోసమో వస్తుపరమైన సౌలభ్యాలు పొందడం కోసమో కాదు. Faithful to the word. అలాగే లోకంలో కూడా నమ్మకంగా ఉండాలి. That God did not allow the word of Samuel to fall to the ground, and Samuel did not allow the word of God to fall to the ground. దేవుని యొక్క వాక్యం వృధాగా నేల పడిపోవడానికి దేవుడు ఎలాగున అనుమతించలేదో సమూయేలు కూడా దేవుని మాటను నేలను తాకనివ్వకుండా కాపాడాడు. Faithful to the scripture. లేఖనములకు నమ్మకంగా ఉన్నాడు. Faithful in spiritual things. ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. Faithful in secular material things. అలాగే సాంఘిక వస్తుపరమైన విషయాల్లో కూడా సామాజికంగా నమ్మకంగా ఉన్నాడు. Hezekiah. ఆ తర్వాత హెచ్ అనే అక్షరంతో హిజ్కియా. That was the man that prayed beyond limits. హిజ్కియా అవధులు దాటి ప్రార్థించిన వాడు. In 2 Kings chapter 20. రెండవ రాజుల గ్రంథంలో 20వ అధ్యాయంలో Hezekiah was sick unto death. హిజ్కియా మరణమగునంతగా రోగి అయ్యాడు. Isaiah the prophet came to him. ఇక్కడ ప్రవక్త అతని యొద్దకు వచ్చాడు. And said, set your house in order because you will die. నీవు మృతి మొందనై ఉన్నావు గనుక నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకొనుము అని చెప్పాడు. The limit of his life, you will die. తన జీవితానికి అంతం వచ్చింది, పరిమితి వచ్చింది, ఇక చనిపోతాడు అన్నమాట. Here was a man that prayed beyond limits. అయితే ఇక్కడ ఈ వ్యక్తి మాత్రం అవధులు పరిధులు దాటి ప్రార్థిస్తున్నాడు. After Isaiah delivered the message, he went out. మరణానికి సంబంధించిన వర్తమానాన్ని యెషయా సెలవిచ్చిన తర్వాత యెషయా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. Many people pray under a limit. అనేక మంది పరిమితుల లోపల ప్రార్థన చేస్తారు. Their prayer cannot go beyond this limit. వారి ప్రార్థన అవధులు పరిమితులు దాటి వెళ్ళదు. Somebody else has decided for them. ఎవరో వారి కోసం నిర్ణయించారు అన్నట్టుగా ప్రార్థిస్తారు. This far you go and no further. ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇక్కడి వరకే ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నట్టుగా. The limit had been set. అక్కడ వారు ఒక పరిధిని అవధిని Set your నిర్వహించుకుంటారు. house in order, you die. ఆ మాట ఏంటంటే నువ్వు చనిపోబోతున్నావు, ఇల్లు చక్కబెట్టుకో. He rejected the limit. అక్కడ అతను ఆ అవధుల్ని తిరస్కరిస్తున్నాడు. Many people are limited by the words of their parents. అనేక మంది వారి తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలకు పరిమితం అవుతూ ఉంటారు. The father said long ago, you cannot go beyond this. వాళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పుడో చెప్పుంటారు, ఈ యవ్వన ప్రాయం కంటే దాటి నీవు ముందుకు వెళ్ళలేవు అని. Some people have limits set by their teachers at school. కొంతమంది ఏమో స్కూల్లో వాళ్ళు పంతులు ఏదో చెప్తారు, ఇంతకంటే నువ్వు దాటలేవని అక్కడే ఆగిపోతుంటారు. Young man, I tell you, you are going out of our college, you'll never go beyond this point. కొంతమంది పంతులు ఏం చెప్తారంటే, బాబు కాలేజ్ ముగించుకు వెళ్తున్నావు కదా, ఈ స్థాయి కంటే నువ్వు పైకి రాలేవని చెప్తారా పంతుళ్ళు. ఆ పంతుళ్ళ మాటలే ఈ బిడ్డలు తమ మనసులో పెట్టుకుంటారు. Some people have limits on their life set by tradition. కొంతమందికేమో వారి సాంప్రదాయ నియమాలే వారికి హద్దుల్ని, విధులను, నియామకాలను, పరిధులను నిర్వహిస్తుంటాయి. Says we in this community will never go beyond this limit. వారి సాంప్రదాయం ప్రకారం ఈ సమాజం ఈ హద్దుల్ని దాటి వెళ్ళలేదు అన్నట్టుగా భావిస్తారు. Hezekiah gives us a model for leadership. ఇక్కడ హిజ్కియా నాయకత్వానికి అద్భుతమైన మాదిరి ఇస్తూ ఉన్నాడు. To pray beyond limits. అవధులు దాటి ప్రార్థన చేయుట. What limit do you have on your life? ఈ రోజున మీ జీవితంలో మీకు ఎటువంటి పరిమితులు ఉన్నాయండి? That when you want to climb a step higher, the limit says, not you. Don't go beyond this limit. మీరు ఏదైనా ఒక పరిమితిని దాటి ఔన్నత్యానికి వెళ్దామంటే ఆ పరిమితులు అంటాయి కదా, నువ్వు వెళ్ళలేవు, ఇంతలోనే ఆగిపోతావు అని చెప్తుంటాయి. Today will come to break the limits upon your life. ఈ రోజున మీ జీవితంలో హద్దులు పరిమితులు బ్రద్దలైపోయి ఉన్నతమైన స్థాయికి రాబోతున్నారు. నమ్మిన వారి చేతులు పైకి చమగట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. And so as Isaiah was going, కనుక
గనుక నేను వెళ్తూ ఉండగా. Hezekiah turned his face to the wall and he prayed. హిజ్కియా గోడ తట్టు ముఖం త్రిప్పుకొని ప్రార్థిస్తున్నాడు. And he reminded God of his word and his covenant. తన యొక్క నిబంధనను, తన యొక్క మాటను హిజ్కియా దేవునికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. And God said, Isaiah, go back to the man. దేవుడు యెషయాతో చెప్తున్నాడు, యెషయా తిరిగి మళ్ళా ఆ వ్యక్తి దగ్గరకు వెళ్ళు. I have broken the limit that you set upon his life. నీవు అతని జీవితం మీద ఒక పరిమితి పెట్టావు కదా, ఆ పరిమితి నేను పగలగొట్టి వేయిచున్నాను. Tell him, I will heal you. ఆయనతో చెప్పు, నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తాను. Tell him, I add 15 years to your life. నేను ఇంకా నీకు 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ ఇస్తానని చెప్పు. Can you begin today to think about the limits and always pray beyond the limit? ఈ రోజున మీరు కూడా మీ పరిధుల గురించి ఆలోచన చేసుకొని పరిమితి దాటి నేను ముందుకు వెళ్ళగలనని ఆలోచన చేస్తారా? And God will answer your prayer. అలాగనే మీరు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మీ ప్రార్థనకు జవాబినై ఉన్నాడు. Now I come to Isaiah. ఇప్పుడు నేను యెషయా దగ్గరకు వస్తున్నాను. Claiming his lordship. ఈయన ప్రభు యొక్క అధికారాన్ని గురించి ప్రచురిస్తున్నాడు. Isaiah did not only preach or proclaim the past, యెషయా కేవలం గతాన్ని మాత్రమే ప్రకటించలేదు, or preach or proclaim the present. లేక వర్తమానాన్ని మాత్రమే ప్రకటించలేదు. He preached about the future. యెషయా ప్రవక్త భవిష్యత్తును గురించి వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాడు. He with prophetic eyesight. ప్రవచనాత్మకమైన కనుదృష్టితో చూచి మాట్లాడుతున్నాడు. There are preachers that only preach of the past. కొంతమంది బోధకులండి గత కాలంలో జరిగినవే మాట్లాడుతుంటారు. They say, that's all I know. ఇదే నాకు తెలుసు అంటారు. That's all I believe. ఇదే నేను నమ్ముతున్నాను అంటారు. Other preachers go a little bit further. కొంతమంది బోధకులు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తారు. And they preach about the present. వారు ప్రస్తుత కాల స్థితిగతులే మాట్లాడతారు. Go beyond the past, beyond the present, and speak about the future. దేవుని సేవకులైన వారలారా, గతాన్ని విడవండి, వర్తమానాన్ని దాటండి, భవిష్యత్తును గురించి బోధించండి. చేతులు చాపి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. Yes, we speak about Christ who died for us in the past. అవును, గతములో మన కొరకే మరణించిన యేసు గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. We speak about Christ who lives in us and for us today at the present time. అలాగే ప్రస్తుత కాల సమయంలో మన కొరకై మన నిమిత్తమై మనలో నివసిస్తున్న యేసు గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Then in the future we're speaking about the Christ who is coming again. అయితే రాబోతున్న కాలములో మరలా తిరిగి రానయ్యున్న యేసు గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం. చప్పలు కొట్టి దేవునికి మహిమను చెల్లిద్దాం. So in Isaiah chapter 9 verse 8, కనుక యెషయా గ్రంథంలో 9వ అధ్యాయములో 6వ వచనంలో it says unto us a child is born. ఇదిగో మనకు ఒక కుమారుడు అనుగ్రహించబడబోతున్నాడు. His son is given. మనకు ఒక కుమారుడు అనుగ్రహించబడనయ్యున్నాడు. He was talking about something that will happen about 700 years ahead. 700 సంవత్సరాల తదుపరి జరగబోతున్న కార్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. And now he says coming kingdom, and the government shall be upon his shoulder. రాబోతున్న రాజ్యం గురించి, ఆ రాజ్యాధినేత భుజముల మీద ఉన్న రాజ్య భారం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. He was talking about the time when Christ will be the King of kings and the Lord of lords. అలాగే క్రీస్తు రాజులకు రాజుగా ప్రభువుగా ఉండబోతున్న కాలం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. And his name shall be called Wonderful, ఆయన పేరే ఆశ్చర్యకరుడిగా పిలువబడుతోంది. Counselor, ఆశ్చర్యకరుడైన ఆలోచనకర్త, Mighty God, బలవంతుడైన దేవుడు, Everlasting Father. నిత్యుడైన తండ్రి. He will be the Prince of Peace. ఆయనే సమాధానమున కర్త అయిన ప్రభు. చేతులు చాపి స్తోత్రం చెప్దామా. Isaiah was looking at Christ and was talking about his lordship. యెషయా క్రీస్తు వైపు చూచి క్రీస్తు యొక్క పరిపాలన, ప్రభుత్వ అధికారాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. And he said the zeal of the Lord will do this. యెహోవా యొక్క ఆసక్తి దీనిని జరిగించనయ్యున్నది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Now we come to P, that's Paul, serving in all lands. ఇప్పుడు మనం పి అనే అక్షరం దగ్గరకు వచ్చామండి. ఈయన గారు పౌలు భక్తుడు, అనేక దేశాల్లో సేవలు అందించిన వాడు. That's what we are called to do. ఏమండి, మనం అందుకే పిలువబడి ఉన్నాం. There's a local ministry, there's a global ministry. స్థానికమైన సేవా పరిచర్య ఉంటోంది, సార్వత్రికమైన సేవా పరిచర్య ఉంటోంది. There's a denominational ministry, there is interdenominational ministry. సంస్థాగతమైన సేవ ఉంటుంది, సంస్థల పరిధులు దాటి చేసే సేవ ఉంటుంది.
wide and broad in scope. కనుక మన యొక్క పిలుపు అనేది విశాలమైనది, చాలా వెడల్పైనది. We should not be so limited that this is my locality, this is my language, and I'll never go beyond the territory. ఇదే నా స్థలము, ఇదే నా భాష, ఈ పరిధిని దాటి నేను వెళ్ళను అన్నట్టుగా మనం ఉండకూడదండి. That's why we've come together. అందుకే కదా అండి మనం అందరం చేరి వచ్చాం. The Lord is taking you beyond the line that denomination are drawn. ప్రభువు మిమ్మును మీ సంస్థలు, విధానాలు, మీ చుట్టూ గీసిన గీతల నుంచి బయటకు తీసుకురావడం కోసమే పిలిచి ఉన్నాడు. That you can come and fellowship with other people of other churches, other denominations. You have started. You are going beyond the line, the demarcation. కనుక మీరు అనవసరమైన ఆంక్షలనే గీతలు దాటి సంఘాలతో, సేవకులందరితో కలిసి సిద్ధాంత వైషమ్యాలు లేకుండా ఇంకను క్రీస్తు సామ్రాజ్యములో ముందుకు వెళ్ళడానికి పిలువబడ్డారు. Me coming to you, you coming to Nigeria, coming to Africa, we're breaking all the boundaries that have been set in the past. దాని అర్థం ఏంటంటే మీ యొద్దకు ఆఫ్రికా దేశస్థుడైనా నేను అలాగొచ్చాను, మీరు కూడా మా ఆఫ్రికాకు రండి. గత కాలములో ఉన్న ఆంక్షలు బ్రద్దలు చేసి దైవరాజ్యమును స్థాపించడానికి ఇష్టపడే వారు చేతులు చాపి చప్పలగొడుతూ దేవునికి మహిమను చెల్లిద్దాం. Me preaching on your pulpit and you coming to preach on my pulpit, we're breaking all those lines. నేను వచ్చి మీ సంఘాల్లో, మీ వేదికల యొద్ద మాట్లాడుతున్నాను, మీరు నా యొద్దకు వచ్చి నా వేదిక మీద ఆయన రోడ్డు మార్గాల్లో ప్రయాణించాడు, by sea. అలాగే సముద్ర మార్గాల్లో ప్రయాణించాడు. There was no aeroplane then. If there was aeroplane, he would have traveled by air. పౌలు గారి రోజుల్లో గనక విమానాలు ఉండి ఉంటే ఖచ్చితంగా విమానంలో కూడా ప్రయాణం చేసి సేవ చేసేవాడు. He used his voice. తన స్వరాన్ని వాడాడు. If there was social media, he would have used media. ఒకవేళ ఆ రోజుల్లో గనక సామాజిక మాధ్యమాలు ఉంటే పౌలు గారు వాటిని కూడా వినియోగించుకునేవాడు. All things available, break all the bounds and go preach the gospel everywhere. తనకు ఉన్న సౌలభ్యాలన్నీ వినియోగించుకుంటూ అభ్యంతరాలను బ్రద్దలు చేస్తూ ప్రతి ప్రాంతానికి వెళ్తూ దేవుని సువర్తమానాన్ని బోధించాడు. Paul is gone. పౌలు వెళ్ళిపోయాడు. You are the man of the hour. కానీ ఈ సమయానికి అవసరమైన వ్యక్తికి నీవే, నేనన్న వారు చేయి చాపి చూపిద్దాం. Thomas is gone. You are the man of the hour. అభిషక్తులైన దైవజనులు వెళ్ళిపోయారు, కానీ ఈ సమయానికి నీవే. Bartholomew is gone. You are the next person. తోమా చనిపోయాడు, వెళ్ళిపోయాడు. బర్తమయ్య చనిపోయాడు, వెళ్ళిపోయాడు, కానీ నీవే ఈ సమయానికి. To serve the Lord, కనుక దేవుని సేవించడానికి, save the souls, ఆత్మలు రక్షించడానికి, to win the lost, ప్రభు కోసం నశించిన వారిని to shine కాపాడడానికి, forth the light, దేవుని యొక్క వెలుగును ప్రకాశింప to చేయడానికి, confront lawlessness, అలాగే నియమరాహిత్యాన్ని ఎదిరించడానికి, to be loyal, దేవునికి నిష్ఠగా and ఉండడానికి, to lift up the name of Jesus as Lord and Savior. యేసు నామాన్ని రక్షకునిగా, ప్రభువుగా ప్రకాశింపజేసి లేవనెత్తడానికి. The Lord give you more anointing, ప్రభు మీకు మరి ఎక్కువ అభిషేకాన్ని ఇచ్చును గాక. energize you from the inside, అంతరంగంలో గొప్ప శక్తివంతులుగా మిమ్మును చేయును గాక. walk with you, ప్రభు మీతో పని చేయును గాక. bring many multitudes in all lands unto the Lord through your ministry and your preaching. మీ యొక్క పరిచర్య ద్వారా, మీ యొక్క ఉపదేశాల ద్వారా అనేక మందిని దేవుడు దైవరాజ్యంలోనికి లక్షల సంఖ్యగా తీసుకొని వచ్చును గాక. We're going to rise up and pray for more grace, మనమందరం ఇప్పుడు లేచి నిలబడదాం, మరి ఎక్కువ కృప దేవుడు ఇవ్వాలని ప్రార్థన చేద్దాం. for a clearer vision, స్పష్టమైన దర్శనం కోసమై, for a better understanding, మరి శ్రేష్టమైన అవగాహన కోసమై, and for taking the limits and limitations of our ministry and life. మన సేవా పరిచర్యలో, జీవితంలో అడ్డుగా ఉన్న అవధులు, పరిధులు తొలగించి వేయడం కోసమై. Tell the Lord what you ask the Lord, He will give. ప్రభుతో చెప్పండి, ఆయన మీకు అనుగ్రహిస్తారు. Open your mouth and pray. ఇప్పుడు అందరూ కూడా నోరు తెరవండి, ప్రార్థన Say, చేద్దాం. Lord, I thank you for what you have spoken to me directly. చెప్పండి, తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకొని, ప్రభువా నాతో నేరుగా మాట్లాడినందుకే వందనములు. The Lord has called you. Tell Him to give you the grace to fulfill the calling. దేవుడు తన యొక్క పిలుపుని మీ జీవితంలో సంపూర్తి చేయడానికి తగిన కృపనివ్వాలని ప్రార్థన చేయండి. He will. ఆయన చేస్తారు. Tell Him He will. ఆయనతో చెప్పండి, ప్రభువా నాకు ఇష్టమే, You want to be as loyal as the Rechabites. నేను రెకాబీయుల వలె నిష్ఠగా ఉంటాను. What you have heard, what you have learned, you will do. మీరు విన్నది, గ్రహించినది జరిగిస్తామని చెప్పండి. Do not go back. మీరు తిరిగి వెళ్ళిపోవడం లేదు, Do not let down. పడిపోవడం లేదు. You will do as
you have been taught. మీరు ఏ విధంగా నేర్చుకున్నారో దానిని మీరు జరిగించనయ్యున్నారు. Bring the light of the gospel to dispel darkness everywhere. ప్రతి చోట ఉన్న అంధకారాన్ని పటాపంచలు చేయుటకు సువార్తను ప్రచురించుదుము గాక. The Lord is with you. ప్రభు మీతో కూడా ఉన్నారు. He said, I will never leave you, I will never forsake you. ఆయనే సెలవిచ్చారు, నేను మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ విడువను ఎడబాయను అన్నారు. So you can boldly say, కనుక మీరు the Lord is my helper. కనుక మీరు ధైర్యంగా చెప్పవచ్చు, ప్రభువే నా సహాయకుడు. He will help you to stand. ఆయన మీతో నిలబడ్డానికి సహాయం చేస్తారు. Help you to preach the full gospel. దేవుని సంపూర్ణ సువార్త బోధించడానికి మీకు సహాయం చేస్తారు. Help you to love everyone. అందరినీ ప్రేమించడానికి సహాయం చేస్తారు. And give you a higher, broader ministry. అలాగే విశాలమైన ఔన్నత్యమైన పరిచర్య ప్రభువు మీకు ఇస్తారు. Father, ప్రార్థన, తండ్రి bless your name. మీ నామాన్ని ఘనపరుస్తున్నా. Great mighty God. గొప్ప బలమైన దేవా, Everyone here is significant before you. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరి మీదట ప్రాముఖ్యమైన వారు. And you have called us to higher, greater, deeper leadership. మీరు మమ్మల్ని అత్యున్నతమైన గొప్పదైన నాయకత్వములోనికి లోతుగా Asking us పిలిచారు. to fulfill all this in every life. ప్రతి ఒక్కరి జీవితములో దీన్ని నిర్వహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. Grant everyone more grace, ప్రతి ఒక్కరికి మరి ఎక్కువ కృపను అనుగ్రహించండి, more strength, మరి ఎక్కువ బలం ఇవ్వండి, brighter vision, ప్రకాశవంతమైన దర్శనం ఇవ్వండి. steadfastness in our heart, in our backbone. మా యొక్క హృదయములోను మా వెన్నెముకలోను స్థిరత్వాన్ని ఇవ్వండి ప్రభు. Back will keep on moving forward. మేము వెనుగరగక ఇంకను ముందుకు వెళుతూ ఉండులాగున Take the limits of our ministry. మా సేవా పరిచర్య సరిహద్దులు పరిధులు తొలగించండి. Send forth your people to our land. మీ ప్రజలను మా దేశములోనికి పంపించండి. Everywhere we go, మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నప్పటికీ let's సరే lift up the banner of truth. సత్య ధ్వజాన్ని పైకెత్తులాగున చేయండి. Preach the gospel that saves. చేతులు పైకి చాపి ప్రార్థన చేద్దాం. రక్షించడానికి సువార్తను Give us ప్రకటించేలాగున the steadfast power to keep on holding on till the final day. ప్రభువా, అంత్య దినము కోసమై మాకు ఇవ్వబడ్డ పిలుపును చేపట్టుకొని సువార్తను బోధిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయము చేయండి. వందనములు ప్రభువా. So it is done. మాకు తెలుసు ప్రభువా, ఈ కార్యము We'll see జరిగిందని. the result in our life. మా జీవితాల్లో ఫలితాలు మేము చూడబోతూ ఉన్నాం. Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. Amen. రెండు చేతులు పైకి చాపి స్పష్టంగా గంభీరంగా ఆమేన్.